ఓం స్వామియే హరిహర సుతనే ఆపద్బాంధవనే అనాథ రక్షకనే పదునెట్టాం పడియే అడుగు అతడే హరిహరసుతుడు ఆనందరూపుడు అయిన అయ్యప్ప స్వామి. మణికంఠ నామాన ఎలలో వెలసిన అవతారమూర్తి. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడై శబరిగిరి పీఠంపై నిలిచిన శబరీగిరీశుడు. ముక్కోటి దేవతలు ముదమార సేవింప జ్యోతిస్వరూపుడై శిఖరాల వెలుగొందుచున్న చిన్ముద్రధారి స్వామి. కరిమలవాస హరిహరపుత్ర, 40 దినములు దీక్షను వహించి కఠోర నియమనిష్టలు ఆచరించుతూ నీ నామస్మరణమే నిరతమ్ము ధ్యానిస్తూ శరణుఘోషలో పులకిస్తూ నిన్ను మనసును నిలిపి భజనలు చేస్తున్న ఈ అయ్యప్ప స్వాములను ఆశీర్వదించు స్వామి, ఆశీర్వదించు. ఓం స్వామియే శరణమయ్యప్ప. तस्मै श्री गुरवे नमः. मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुवाक्यं मूलं गुरुपुराणां मोक्षमूलं गुरुवे सर्ववेदानन्दमूर्ति स्वरूपादि गुरुदेवाय नमः नमस्कारः समर्पयामि. शक्ति हस्तं रूपाक्षं शिखवाहनं दशभुजासुर संहारं वल्लीनाथो नमामि. श्री वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्येश्वराय नमः नमस्कारः समर्पयामि. रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय भेदसे नाथाय नाथाय सीताय पतये नमः. श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यो राम नाम वरानने. श्री रामचंद्र स्वामी राम रक्षा फल प्राप्तिरस्तु. शांताकारं जयस्नैनं पद्मनाभं सुरेशं पुष्पाकारं गगन सदृशो मेघवर्णो शुभांगो लक्ष्मीकान्तगमनेनं योग विद्यानगम्यं विष्णुं भवभयहरो सर्वलोकैकनाथो श्री मोहिनीरूपलक्ष्मीवल्लभ वैकुण्ठवासाय नमः नमस्कारं समर्पयामि. वन्दे शम्भो महापदं सुरकरं दैत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरो वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशाङ्गवह्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं श्रीमाशंकर स्वामी सदाशिव कैलासपति हर हर महादेव नमो पार्वती परमेश्वराय नमः. नमस्कारं समर्पयामि. कल्याण हब्दगात्राय घामेदार्थ प्रदायिने वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय वेंकटरमण वेंकटरमण गोविंद आमदमकुलवाड़ अनाथरक्षक गोविंद गोविंद. ओम भूतनाथ सदानंद सर्वभूतदयापरः रक्षभः बाहो शास्त्रेभ्यं नमो नमः. ओम ह्रीं हरि हरपुत्राय पुत्रलाभाय शत्रुनाशामदेवाय महाशास्त्रे नमः. भूतनाथाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि शास्ता प्रचोदयात्. ईश्वरः प्रभाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला संस्मरणात् पुंसां सर्वतो देवमङ्गलम्. स्तेषं घोस्तेषां ब्रावाः देवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः. आबद्धारं हतारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहम्. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते. ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः. महेश्वराभ्यो नमः. गर्भाभ्यो नमः. नमः. अरुन्धति वशिष्ठाभ्यो नमः. ज्ञानिज्ञवल्काभ्यो नमः. ग्रामदेवताय नमः. देवताभ्यो नमः. नमः. देवताभ्यो नमः. देवताय नमः. देवताभ्यो नमः. महाजनेभ्यो अयं मुहूर्त शुभमुहूर्तकाल सूर्याद्रवानग्रहण मध्य తంతానుకూల సిద్ధిరస్తు. మీ ఇంటి దేవతకి, మీ కుల దేవతలకి, మీ గ్రామ దేవతకి, మీకు నచ్చిన దేవుడికి, మీ పెద్దలకి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించు. హరిహరాత్మ ఏపస్వామిని అనుగ్రహం వల్ల మొదటిసారి మాలేయడానికి మీ కష్టాలు అనుభవించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి 18 సారేసే భాగ్యాన్ని కల్పించినందుకు సదా సర్వదాని కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కరిస్తున్నానని చెప్పి ముందుగా పసుపు గణపతి దక్షతలు వేసి దీపాన్ని చూసి నమస్కారం చే దీపం మృదంగారం సాధ్యంత వ్రత శంఖనాం యోజధానం ऋणं గృహమంగళం దీపం त्रैलोक्यविरापहो भक्त्यादीपं यच्छामि देवाय परमात्मने. జ్యోతి नमोस्तुते. దీపరాజాయ తే నమో నమః. దివ్యజ్యోతి నమః. జ్యోతి స్వరూపాయ నమః. దీపలక్ష్మీ నమః. అగ్నిహోత్రాత్మే నమః. భగవంతుని సన్నిధిలో వెలుగు కోసం దీపాన్ని వెలిగించా మా జీవితంలో కూడా వెలుగును ప్రసాదించమని నమస్కారం చేసుకుంటూ మీ ఇద్దరు దంపతులు అఖండ దీపం వెలిగించండి. యోజధానం ऋणं గృహమంగళం దీపం त्रैलोक्यविरापः भक्त्यादीपं यच्छामि देवाय परमात्मने. దివ్యజ్యోతి नमोस्तुते. దీపరాజాయ తే నమో నమః. నమస్కారం समर्पयामि. దీపారాధన ముహూర్త
केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः हस्तो प्रक्षालयाः चैकटुकु आजम्य केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः वसुनाय नमः दिक्राय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः रुद्राय नमः वृक्षोत्तमाय नमः अक्षदाय नमः नरसिंहाय नमः स्कराय नमः धनार्दनाय नमः बेन्द्राय नमः हरिये नमः श्रीकृष्णाय कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः अक्षतल वासं చూడండి अक्षतल वासं చూడాలి उत्तिष्ठन्त भद्रजासं हृदेशे भूम्बारदेशामविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे నీ భార్య వెనక నుంచే పక్క నుంచి నువ్వు నీ వెనక నుంచి పడి ఎడమ వైపు నుంచి అంతండి రైట్ ఇలా చేపట్టుకో ఓం భో ఓం భవ ఓం స్వాహ ఓం జనాః ఓం దవః ఓం తస్మేన మృగో దేవస్య దేవః యోజన ప్రచోదయాత్ మహాభూతమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సురాహం చేసి మామ అంటే నీ కార్యక్రమం కదా उपद्रक्षकारि श्री ब्रह्मेशोदाभ्याम दौरे भवते महाविष्णुराक्रमणमानस्य यदि प्रार्थे वैस्मन् मंधरे ब्रह्मपादे भरतवर्षे शिवस्थले हरिर्विश्वेश्वर ब्राह्मणादि गुरुचरणार्थ सन्निधि व्यवहारिक चन्द्रमानेन संवत्सरामध्ये रोधनाम संवत्सरे दक्षिणाजने शरदृतो बहलपक्षे कष्टम्यां पंचम्यायां दधोवासुधाभोज्ञतेन सम्यवासरे सुवासरे शुभनक्षत्रे शुभकिरणे मंगलविशेषनिष्ठा श्रीमान समुदाह गोत्रोर्भैसाः पराशव गोत्रोर्भैसाः श्री सिद्धि बुद्धि प्रदायक श्री हरिद्र महागणपदेवता यजमानसा पराशव गोत्रोर्भैसाः श्री सिद्धि बुद्धि प्रदायक श्री कन्यामूल गणपति वल्ली देवसनासं सुब्रह्मण्य स्वामी सहिता पूर्ण पुष्करांबा देवी समेत हरिहरपति हरिव स्वामी देवता यजमानस गोत्रोर्भैसाः भरद्वाज गोत्रोर्भैसाः केशव नाम साक्षात् भगवत स्वरूपादि ब्राह्मण गुरु स्वरूपानः मम यजमानस गोत्रोर्भैसाः मोहन गोत्रोर्भैसा एडुगोंडल नामदेशा धर्मभते तिरुपति नामदेश कुमारेशा नागराज नामदेशा अमृत नामदेशा अनिल नामदेशा श्रीधल नामदेशा यजमानस गोत्रोर्भैसा नाना गोत्रोर्भैसा नाना नामधेशा सधर्मपति कुमारस्या कुटुंब सविर्वारमदेशा నేను చెప్పినట్టు చెప్పాలి अस्माकं मम सह कुटुंब परिवार समेत क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य अष्ट ऐश्वर्य फल प्राप्त सिद्ध्यर्थ धर्म अर्थ धाम मोक्षादि चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ भक्ति ज्ञान वैराग्यादि चराचर प्राणिनां क्षेम फल प्राप्त सिद्ध्यर्थ इह जन्म गत जन्म पूर्व जन्म पाप निवारणार्थ अक्षयादि पुण्य फल प्राप्त सिद्ध्यर्थ नाम नक्षत्र नाम लग्न नाम राशि वशातु जन्म नक्षत्र जन्म लग्न जन्म राशि वशातु जात चक्र जन्म चक्र भाव चक्र लग्न चक्र अंश चक्र आरूढ़ चक्र काल चक्र पंचांग चक्र गोचार चक्र रूपेण समस्त ग्रह बाधा कुटुंब बाधा ग्रह बाधा पशु बाधा ग्रहादि अरिष्टस्थान ग्रहादि स्थितस्थान ग्रहादि पापस्थान ग्रहादि अष्टस्थान शत्रुस्थान तद्दोष निवारणार्थ आदित्यादि नवग्रहाणां अत्यंत अनुकूल्यता फल प्राप्त सिद्ध्यर्थ ग्रह दृष्टि नरदृष्टि शत्रुदृष्टि प्रजादृष्टि परदृष्टि नरघोष बालारिष्ट पूर्वक समस्त दृष्टि दोष निवारणार्थ भूत प्रेत पिशाच शाकिनी भागिनी कामिनी भागिनी ग्रहादि सकल दुष्ट शक्ति पीड़ा निवारणार्थ सत्कल्याण संतान सौभाग्य पुत्र पौत्र धन कर वाहनादि वृत्ति विद्या उद्योग व्यापार व्यवहार विजय प्राप्त हरिहर पुत्र धर्मशास्त्र महेपदेवतां दिशा
అయ్యప్ప స్వామి రేవరా ప్రీతి అయ్యప్ప స్వామి దేవతాభ్యో నమః. నేను చెప్పినట్టు చెప్పు. అస్కలిఖిత బ్రహ్మచర్య మండలకాల నియమాల మాలాధారణ పూర్వక సన్నిధాన పీఠ పూజ వశకాల సాయంకాల స్నాన ధ్యాన శ్వాస శరణఘోష పూజ భజన పూర్వక అస్మిన్ దినే మమ అష్టాదశ వర్ష అధిరోహణ ఫలప్రాప్త సిద్ధ్యర్థ అష్టాదశ కలశ పూర్వక నారికేళ వృక్షసహిత రక్షాదండన పూర్వక అష్టాదశ పూజ సహిత మండలకాల దీక్ష పరిసమాప్తి పర్యంతం గురు స్వామి సహిత గురు దీక్ష కటాక్షాది ఇరుముడు పూజా సహిత వనయాత్ర పాదయాత్ర శబరియాత్ర సఫలే కృత సిద్ధ్యర్థ దివ్య పదనిట్టాంబలి అధిరోహణార్థం దివ్య మంగళ స్వరూప అయ్యప్ప స్వామి దివ్య దర్శనార్థం పూర్వ జన్మ సుకృత పుణ్య ఫలప్రాప్త సిద్ధ్యర్థం సంకల్పం భ్రవంతో భగవంతుడు అయ్యప్ప స్వామి మనసా వాచా కరుణ నిన్నే నమ్ముకుంటూ నీ యొక్క మాల ధరించి మండల కాల ప్రధాన దీక్షం చేపట్టి నా సన్నిధిలో గురుస్వామి ద్వారా పీఠాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ పగలనగా రాత్రనగా నీ ధ్యాస నీ శ్వాస నీ శరణఘోష నీ భజన నీ పూజ పాల్గొంటూ పగలనగా రాత్రనగా నీ సేవలోనే గడుపుతూ ఈ రోజున 18వ సందర్భంగా 18 కలశాలతో పాటుగా గురుస్వామిని ఆహ్వానించుకుంటూ నీ పడి పూజ నిర్వహించుకుంటూ మండల దీక్షాంతం ఇరుముడితో సహా నీ కొండకు రాబోతున్న నా దీక్షలు కానీ వ్రతంలో కానీ నియమాలు కానీ నిష్టలు కానీ నా వల్ల కానీ నా భార్య వల్ల కానీ నా పిల్లల వల్ల కానీ వచ్చే భక్తుల వల్ల కానీ సోముల వల్ల కానీ బ్రాహ్మణుల వల్ల కానీ గురుస్వాముల వల్ల కానీ భజన సోముల వల్ల కానీ ఏమైనా తప్పులు ఉంటే మన్నించి కరుణించి కాపాడే శరణాగత ఉత్సవ శబరిగిరివాస అయ్యప్ప స్వామి శరణంటూ వేడుకుంటూ నీ పడి పూజ నిర్వహిస్తున్నా కరుణించి కన్న తండ్రిలో ఆదుకుంటూ కాపాడు తండ్రి అని నీ మనసును కోరికండి అని చెప్పు. మనోవాంఛితార్థం సంకల్పం భ్రవంతో కిందవి తదంగ శ్రీ మహాగణపతివతా పూజార్థం కలశారాధనం కరిష్యే. గంధ పుష్పాక్షరైరభ్యర్చ్యా సమఘే విష్ణు కంఠేర్తస్యమాశ్రవా స్థిర బ్రహ్మపథ్యమాతృగణా సాగర సర్వే సప్తిభావ సుందరా సమవేద సిదాం సర్వే కలశాం సమాశ్రవా గంగే జయమణి జయ గోదావరి సరస్వతి నమదే సింధుకా విహరే జలే సింధుకురా శ్రీ మహాగణపతి హరిపుత్రయ్యప్ప స్వామి విభజనట్టామణి పూజార్థం దేవో ఆత్మానో పూజా ద్రవ్యాన్ని స్థలాన్ని సంప్రోక్ష్య దేవ విగ్రహాన్ అలంకారాన్ ద్రవ్యాన్ సంప్రోక్ష అపవిత్ర పవిత్రేణ సర్వావస్థం చెప్పు. ఆత్మశుద్ధి మనశుద్ధి వస్త్రశుద్ధి అలంకార శుద్ధి ఇంద్రియ శుద్ధి శరీర శుద్ధి స్థల శుద్ధి మండప శుద్ధి అలంకార పూర్వక సమస్త ద్రవ్యాన శుద్ధి పుణ్య వాచన కలశారాధన కరిష్యే. అద కలశారాధన కాల శ్రీ హరిద్ర మహాగణపతి పూజ ఐం హ్రీం శ్రీం క్లీం గం 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 గణాధిపతయే నమః. శ్రీ సిద్ధి వినాయక హరిద్ర మహాగణాధిపతి నమః. ఆవహయామి ఇలా చేపెట్టు. ఆహుతో భవ స్థాపితో భవ సుముఖో భవ సుప్రతో భవ సుప్రసిన్నో భవ స్థిర ఆసన దేవదేవఖలాండకోటి బ్రహ్మాండ మధ్యాంధ్ర గౌరీపుత్ర మహాగణాధిపతయే నమః. ధ్యాయామి ఆవహయామి నవరత్న సింహాసనార్థం వస్త్రార్థం అలంకార సహిత ఆభరణార్థం శ్రీఖండజనాది గంధం పరిమళ హరిద్ర సహిత షోడశోపచార పూజంద్రకాల శ్రీ సిద్ధి వినాయక హరిద్రగణాధిపతి ఓం సుమఖాయ నమః ఏకదంతాయ నమః కపిలాయ నమః గజకర్ణికాయ నమః లంబోదరాయ నమః వికటాయ నమః విఘ్నరాజాయ నమః ధూమకేతవే నమః బాలచంద్రాయ నమః వక్రతుండాయ నమః హేరంబాయ నమః స్కందభుజాయ నమః ఉమాపుత్రాయ నమః సర్వేశ్వరాయ నమః సిద్ధి వినాయకాయ నమః వరసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః మహాగణపతే నమః మాన్య గణపతే నమః సిద్ధి గణపతే నమః సౌమ్య గణపతే నమః వరగణపతే నమః హరిద్ర గణపతే నమః లక్ష్మీ గణపతే నమః దుర్గా గణపతే నమః క్షేత్ర గణపతే నమః అష్ట గణపతే నమః నవగణపతే నమః సాక్షి గణపతే నమః దృష్టి గణపతే నమః వీర గణపతే నమః విజయ గణపతే నమః
విద్యా గణపతి వినయ గణపతి ఉచ్చిష్ట గణపతి ఊర్ధ గణపతి శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. పుష్పాక్షరమర్పయామి గంధా సంవదాః సాక్షాదీపం దర్శయామి సాధ్యందవృతే సిద్ధివనాం యోజిధానం ऋणं गृहोणमङ्गलं దేవాగ్రవినాభక్తామి దేవాయ పరమాత్మనే राहिमन्नर्गाध्वरादिव्यज्योते నమోస్తుతే दर्शयामि देवधूपानन्द्रकालीयाभरणे वीर्याभस्य विष्णे बृहस्पते స్థానం జన్మకో హసః ॐ दृक्षं ह्योराभणे महे गातं हिज्ञाय जयेश स्थिरस्वनाः श्रीमन्महागणपति भगवान् देवता भगवान् हारिकेळफलं नैवेद्यं प्रोक्ष्याभवस्वाहातस्वनेनं देवस्य धीमहि वर्षिंचामि अमृतमस्तु सिद्धिविनायक महागणाधिपति गूढखण्डपूर्वकादि कदलीफल नारिंज खर्जूर दाळिंब रंभावलादि ये सन्नैवेद्यमृत नैवेद्यादि महानैवेद्यं ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा मध्ये मध्ये हस्तवृक्षया भोगी पुरुषमायुक्तो नागवल्ले धैर्यता चूर्णेन संयुक्तो ताम्बूलं प्रतिगृह्यते सिद्धिविनायक महागणपति नैवेद्यानन्तरं ताम्बूलं समर्पयामि चंद्रकाले नीराजवासाय महाराजाय मंगलः चक्रवर्तितनोजाय सार्वभौमाय मंगलः सर्वशक्ति संपन्नाय साधुरूपाय मंगलः वेद पुरुषमहन्तमादित्यं हस्तभारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदनकरास्ते मंगलं गोसुवेन्द्राय महनीय गुणात्मने पुत्रगणेश्वराय सिद्धिविनायकाय मंगलम् सिद्धिबुद्धिप्रदायक महागणाधिपते नमः मंगल नीराजन नीराजनानंद शुद्ध आचरण समर्पयामि नमो पार्वती सुते हर महादेव शंभो शंकर बोलो ज्ञान महाराज की विघ्नेश्वर भगवान की महागणाधिपति मंगल नीराजन नीराजनानंद शुद्ध आचरण नमस्कार तदंगत्तेन श्री सिद्धिविनायक महागणाधिपति नमस्कार पशु गणपति हारतंत्र कళ్ళకద్దుకొని నమస్కారం చేసుకోండి భగవంతురావు విఘ్నేశ్వర రెండు అక్షలు పట్టుకోండి సుముఖస్య గదంతో గోధగన్నా శోర్వకరణో హేరం స్కందభో శోరహితాని నామాని భేద శృణ్యావే వివాహేతు ప్రవేశే విక్రయేతః సంగ్రామ సర్వదిగ్నాయతే వక్రహండ మహాకాయం గురుమప్రభా గురుమేదే వాసనమగాని యేసుసరవర తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి గజాననం భూతగణాధిపతిగవస్తం జంబూసారుక్షాసురం శోకవినాశనాయ గో నమః విఘ్నేశ్వర మానవంగళ సిద్ధి వినాయక మహాగణపదేవతా భ్రమా మంత్రే హేనం భక్తిహీనం గణనాయక దేవ పరిపూర్ణం ధ్యానికల్ భూచారసే పుత్రస్వామి అయ్యప్ప దేవతాది అష్టాదశ వర్షాధిరోహణాది పడి పూజార్థం ప్రథమే అగ్రభూజ శ్రీ హరిద్ర మహాగణ దివ్య పాదారవింద పుష్పాక్షరం సమర్పయామి అనంత కోటి ఆత్మ నమస్కారం 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 సమర్పయామి నమస్కారం కరోమి అద గణపతి దేవతా ప్రసాదం శతమానం భవతి హృదయ పురుష సేంద్ర ఆయుష్యేంద్ర సిద్ధి వినాయక మహాగణపదేవతాభ్యో నమః పట్టుకోండి ఓం యజ్ఞేన కింద దేవా ధర్మాని ప్రథమ గణపదేవతాపుని యథాస్థాన గణపతి దేవతాపున్ సుప్రీతో మహాగణపతి ఛత్రం సమర్పయామి चापं विज्ञामि विज्ञान दर्शयामि विधानार्यामि प्रधानार्यामि ज्ञानार्यामि समस्त देवोपचार अजोपचार भक्तोपचार मुक्तोपचार मंत्रोपचार पूजन भगवान सर्वात्मक श्री वर सिद्धि विनायक हरिद्रमदिन सुप्रीतो सुप्रसन्नवरेणो भवन्तु श्री महागणपति देवता पूजा समाप्तः तदनन्तरं रक्षाबन्धन रक्षाबन्धन देवता पुनः अक्षदान समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आज्यं समर्पयामि गन्धान् समर्पयामि हरिद्रं पूजयामि कुङ्कुमान् धारयामि अक्षदान तदनन्तरं नमस्कार समर्पयामि श्री श्रीरामरक्षपूर्वकादि हरिपदा देवस्वामी देवता रक्षाबन्धनकाय रक्षाबन्धनं कृत्वा ओम स्पेत्तारे सुमनेषु प्रभात्कायादिगतमगवन्निन्द्र संवरे पारा आवादन्यत् पुरुषम्मदं वस्पभावृणस्तनमायुर्जवन्धवे ओम चेटी भवन निखिल खेटी कदम्ब वनवाटी सुनागपटली कोटि रचारु तर कोटि मणि किरण कोटि करंजिदवना पाटी रगंधि कुच साटी कवित्व परिपाटी मगाधिपसुता घोटी कुलादधिक धाटी मुदार मुखमीटी रसेन तनुदा
ద్వైపాయన ప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివసోపానధూళిచరణ పాపాపహస్వమనుజాపానులీన జనతా పాపనోద నిపుణ నీపాలయా సురభిధూపాలకా దురిత కూపాదుదుంతయుతుమా రూపాధికా శిఖరి భూపాల వంశమని దీపాయుధా భగవదీ యాలీభిదాత్త తనురాలి లసత్ప్రియ కపాలి సుఖేలతి భవా వ్యాలీన కుల్యసిద చూలీ భరాచరణ ధూళీ లసన్మునిగణ యాలీ భృతశ్రవసి దాలీ దళం వహటి యాలీ కశోభితిలక సాలీ కరోతు మమ గాలీ మనస్వపననానీక సేవన విధౌ బాలామృతాంశు నిబఫాలా మనాకర్ణ చేలా నితంబ ఫలకే కోలాహలక్షపతి కాలా మరా కుశల కీలాల శోషణ రవి స్థూలా కుచే జలద నీలా కచే కలిత లీలా కదంబ వందన ముహూర్త సోమహూర్తస్తు. 2 అక్షరాలు పట్టుకోండి. అయ్యప్ప స్వామి పూజా విధానంలో ఒకటి తాంత్రికం, 2 మంత్రం. తాంత్రిక విధానంలో చేసే విధానం పూజ్య గురుదేవులు నా గురుస్వామి గత సంవత్సరం నా 36 పడిపూజ చేసిన స్వామి కూడా శ్రీ 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 అరుణ్ గురుస్వామి గారు. ఆయన చేసి తాంత్రికం. ఆయన శిష్యుడిగా నేను మాలేసుకుని 1988 నుంచి 37 సంవత్సరం నా దీక్షలో నేను మంత్రాలతో పాటు తాంత్రం 2 చేస్తా. 18 పడిపూజ ఉంటేనే తాంత్రికం చేస్తా. కొంచెం కలిసాలు పెడతాం కాబట్టి. అదే పడి మీద ఉంటే నాకు ఈ టెన్షన్ ఉండదు. మనం బయట పెడుతున్నాం కాబట్టి కలిసాలు. ఈ కలిసాలు ఎవరెవరు అభిషేకం చేసుకుంటారో మీరు డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు చెప్తారు. కానీ ఈ విధానంలో ఏంటంటే స్వామివారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి. 18 మెట్లు కావాలని కోరుకున్నాడు. ఎంత గొప్ప వ్యక్తి చూడండి. 18కి గొప్ప శక్తి ఉంది. 1, 8 కలిస్తే 9, 108 పూసల్లో 1, 0, 8 కలిపితే 9, 18 పురాణాలు 9, అమ్మవారి శక్తిపీఠాలు 9. 9 కాదు 18, కానీ 9 సంఖ్య అంటున్నా. 9 వేదవ్యాసుడు రాసినటువంటి భగవద్గీత భారతం అర్థగే భగవద్గీతల అధ్యాయులు 18, పురాణాలు 18, ఉపపురాణాలు 18. నేను రాసిన పుస్తకంలో 18 సంఖ్యకి ఎందుకు ఇంత అపూర్వమైన శక్తి వచ్చిందో అయ్యప్ప దీక్ష అనే పుస్తకం నా గురుస్వామి ఆశీస్సులతో నేను రాసి రిలీజ్ చేశాను. ఎవరైనా కావాలనుకునేటప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి తీసుకెళ్ళవచ్చు. 18 మెట్ల పరమార్థం ఎందుకు కోరుకున్నాడు మణికంఠుడని. అలాగే దీక్ష అనేది కూడా 41 రోజులని ఎక్కడ రాయలే. పుస్తకాలు అందరూ రాస్తున్నారు, మనం రాసేస్తున్నాం. కానీ మండల దీక్ష అంటే 48 రోజులు. 48 రోజుల దీక్ష ఎలా వస్తుందంటే సృష్టి స్థితి లయకారకులు 3 బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు. ఈ 3కి 3 దినాలు. భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు 3 కాలాలు. భూత అంటే భవిష్యత్ అంటే వర్తమానం అంటే నడుస్తున్నది జరిగిపోయేది జరగబోయే ఈ 3 కాలాలకి ఒక్కొక్క కాలానికి 15 రోజులు చెప్పున్న 45 రోజులు. 45 + 3 కలిపితే 48 రోజులు దీక్ష. అయితే నాది 90 రోజులు ఉంటుంది. మా గురుస్వామిది ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలియదు. మాది నిత్య దీక్షలో ఉంటుంది. నా సన్నిధానం వచ్చి చూసావు. 360 రోజులు నా దీపం నా స్వామి దగ్గర వెలుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి మంచి మనసుతో నేను చెప్తున్నా, 18వ సిద్ధి ఎక్కాలంటే పరమ పావనమై ఉండాలి. కాబట్టి దయచేసి మంచి మనసుతో మీరందరూ కూడా దేవదేవుని ఆశీస్సులు తీసుకుంటూ చక్కగా 18వ సిద్ధి ఎక్కబోతున్న స్వామిని దివ్యమైనటువంటి వరం కోరుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, ఒకసారి మాలయ్యాలంటే భార్య పర్మిషను, తల్లిదండ్రుల ఆశయాలు, అలాగే బయట మన స్నేహితులను విడిచిపెట్టి బంధువులు విడిచిపెట్టి మండల కాలం దీక్ష చేయాలి. మరి 18 సార్లు వేయాలంటే నువ్వు ఎన్నిసార్లు వేసుకున్నావు? 37 సార్లు వేయాలంటే నేనెంత కష్టపడ్డాను? 51 సార్లు వేసారంటే అరుణ్ గురుస్వామి గారు ఎంత కష్టపడి ఉంటారు? ఇది ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అంటే భగవంతుడు మనకి మేలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం దీక్ష చేస్తున్నాం. అందుకే మన ప్రపంచంలోని దేశాలన్నింటిలోకి వెళ్ళా ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి మనం వెళ్ళే జనాభా 78%. మిగతా ప్రపంచంలో మొత్తం వెళ్తే 22%. అందుకే మనం మంచి చేస్తున్నాడు కాబట్టి మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి మన జనాభానే అక్కడ వాళ్ళకి బతికిస్తున్నాం. కాబట్టి దయచేసి మంచి మనసుతో ఆలోచించుకుంటూ నా పూజ కావాలి నా పూజ కావాలి అని కోరుకుంటూ 30 సార్లు 2 సార్లు వచ్చావు నువ్వు. రమణారెడ్డి గురుస్వామి కావాలని చెప్తే సరేలే నాకు తెలుసు రమణారెడ్డి 18 నేనే చేశాను ఆ టైంలో అని చెప్పి వస్తానని మాట ఇచ్చా. మాట ప్రకారం 1 గంట ముందు వద్దాం అనుకున్నా.
కానీ మీ ట్రాఫిక్ ఎలాగుంటుందంటే ఇక్కడ నేను చెప్పనలవి కానీ మీరు చూస్తాను శిల్పం తీసుకొచ్చి గుళ్ళో పెడితే అవుతుందిరా దేవత, అంతవరకు అది రాయ ఇది కట్టే. కానీ దాని ప్రాణం పోసేవాడు ఎవరంటే బ్రాహ్మణుడు మాత్రమే, గురువు మాత్రమే. అందుకే తల్లిదండ్రులు జన్మనిచ్చేస్తే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి దేవుణ్ణి చూపించేవాడు గురువు మాత్రమే. ఇది తెలుసుకోండి ఫస్ట్. గురువు మంచివాడా కాదా ఇవన్నీ తర్వాత సంగతి. గురువుని మీరు ఎప్పుడు తిట్టొద్దు, గురుద్రోహిగా మీరు మారవద్దు, మహాపాపం చుట్టుకుంటుంది. అందుకే తల్లిని, తండ్రిని, గురువుని, దైవాన్ని, ఈ 4 మనిషి జీవితంలో 4 పిల్లర్స్ లాంటివి. 4 పిల్లర్స్ నిలబడితేనే ఆ స్లాబ్ నిలబడుతుంది. ఈ 4 మనం చక్కగా చూసుకుంటే మన జీవితం నిలబడుతుంది. ఇది సందేశం. ఆలోచించండి. ఇప్పుడే చెప్పా, మా బ్రహ్మం తర్వాత వాళ్ళ అన్న శ్రీను, వీళ్ళతో చాలా ఏళ్ల తర్వాత నేను చేసే అవకాశం భగవంతుడు ఈ సంవత్సరం ఇచ్చాడు. ఆ అవకాశం కోసం నేను ఎదురు చూస్తూ చక్కటి మనసుతో ఈ కార్యక్రమం చేసే అవకాశం. కాబట్టి 100 సంవత్సరం దీర్ఘాయుష్మాన్ భవతు మణికంఠ స్వామి పరిపూర్ణ కరుణాకటాక్షద్రస్తు. ఒక్కసారి ఆ శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి చూడండి, వేదాలు 4, ఉపాయాలు 4, అర్థమైందా? ఇంకా బ్రహ్మచారులు 4, ఇంకా విగ్రహాలు 4 రకాలు, అలాగే ఇంకోటి ఉంది యుగాలు కూడా 4, కృతాత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు 4, ఋగ్వేద ఎదురు సామద్రణాలు 4, సామ వేద దండోపాయాలు 4, బ్రహ్మచారి, నిత్య బ్రహ్మచారి, అస్కలిక బ్రహ్మచారి, నైష్టిక బ్రహ్మచారి. ఆల్రెడీ నేను ఛానల్లో ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చేసాను, చూడొచ్చు. తర్వాత బ్రహ్మచారి లేదు. నైష్టిక బ్రహ్మచారి అంటే ఒక అయ్యప్ప స్వామి తప్ప ఎవ్వరు లేరు. నిత్య బ్రహ్మచారి ఎవరంటే సన్యాసులు, సాధువులు. బ్రహ్మచారం అంటే పెళ్ళి కాని వాళ్ళు. అస్కలి బ్రహ్మచారి అంటే మనం భార్య పిల్లని కొన్నాళ్ళ వరకు అయ్యప్ప కోసం, మండల దీక్ష కోసం విడిచిపెట్టి చేసే దీక్ష. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మచారి దీక్షలో ఇంత పరమార్థం ఉంది. కాబట్టి మంచి మనసుతో 2 అక్షతలు అక్కడ కలిసిన దగ్గర చూపించు. విగ్రహాల్లో మట్టి విగ్రహం ఉంటుంది, కట్టె విగ్రహం ఉంటుంది, రాతి విగ్రహం ఉంటుంది, లోహ విగ్రహం ఉంటుంది. 4 రకాలు. మట్టి విగ్రహం అనేది నిమజ్జనం చేసేస్తాం కాబట్టి కలశం పెడతాం. కట్టె విగ్రహం అనేది పూరి జగన్నాథ స్వామి. రాతి విగ్రహం అనేది మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్రతిష్టలు చేస్తున్నాం, అక్కడ కలశాలు ఉండవు. లోహ విగ్రహం అనేది అభిషేకాలు ప్లస్ అలంకారం, ఊరేగింపులకి మాత్రమే. గురుగారు చాలా బాగా చెప్పారు. కానీ నాది వనభర్త నుంచి మాట్లాడుతున్నా. మీ పేరు కేశవ గురుస్వామినా? అవును. నాకు చిన్న డౌట్ వచ్చింది అన్నాడు. ఏమిటా డౌట్ అంటే, ఏమీ లేదు, రాత్రిపడి దేవుళ్ళకి అభిషేకాలు లేవు కదా, మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేసి. నువ్వు ఎన్నిసార్లు మాలేసుకున్నాను అడిగావు. నేను 17 సార్లు వేసాను. నువ్వు 17 సార్లు వేసావంటే నీ గురుస్వామి ఇంకా 2 సార్లు ఎక్కువ వేసి ఉంటాడుగా. మా రాత్రిపడి ఏ దేవుళ్ళకి అభిషేకాలు లేవనే సంగతి నువ్వు అడిగావు, బాగానుంది. అయ్యప్పకి ఎందుకు చేస్తాను, అంతే కదా నీ ఆలోచన, మంచి ఆలోచన. కానీ శబరిమల అయ్యప్ప స్వామికి పగలు పడి పూజలు లేవు కదా, మీరు పగలెందుకు పడి పూజలు చేస్తున్నారని అడిగాను నేను. సమాధానం ఉందా? లేదు. సమాధానం చెప్పేవాడు. అందుకే గురువులు ఎన్ని రకాలంటే 2 రకాలు. ఒకటి బాధించాలి, బోధించాలి. బోధిస్తూ మీకు తెలియంది చెప్తే గురువు అవుతాం మేము, లేకపోతే కాదు. ఇక పోయిన తర్వాత గురుస్వామి అని పిలుచుకుంటాం, ఎందుకంటే ఈయనే సద్గురునాథుడు. అయినా విష్ణుదత్తాన్ని గురువుని ఎంచుకున్నాడు ఆయన. శ్రీకృష్ణుడు జగద్గురువు కానీ సందీప్ మహర్షిని పెట్టుకున్నాడు. రాముడే మహాదేవుడు కానీ ఆయన వశిష్ఠుని పెట్టుకున్నాడు. మరి మనంతటి వల్ల నేను అరుణ గోస్వామిని ఎంచుకున్నా, నన్ను కూడా ఎంతమందిని శిష్యులు ఎంచుకున్నారు. కాబట్టి గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య. అందుకే కంపల్సరీగా గురువు అనేవాడు ఉండి తీరాలి. తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తారు కానీ మొత్తం చూపించేవాడు గురువే కదయ్యా. కాబట్టి తర్వాత మిగతా విషయాలు చెప్తా. ప్రతిష్ట అయిపోయిన తర్వాత మైక్ ఇచ్చేస్తాను, భజన చేస్తుంటారు. మధ్యలో నాకు ఎప్పుడైనా టైం దొరికితే నేను అప్పుడు మైక్ గుంజుకుంటాను దగ్గర. ఓకే, రైట్. ఓం అస్య శ్రీ ధర్మశాస్త్రమహీపతి దివ్య ప్రాణ ప్రతిష్టాపనమహామంత్రిస్య బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరశేః ఋషచందాసేః రాం బీజం హ్రీం శక్తి హ్రీం గుణయోగః ఆం అంగుష్టాభ్యో నమః హ్రీం ధర్జనీభ్యో నమః మా మధ్యమాభ్యో నమః ఆం హనాకిమాభ్యో నమః కాం ఘనిష్మాభ్యో హ్రూం హ్రూం లూం లూం సోహం సాదేః సర్వేంద్రక్షదాంసు అసునీదేః పునరస్మా సుజక్షః పునః ప్రాణమిహనో దేవకం గోపస్కిం స్వస్తి అమృతం వై ప్రాణామృతమావ ప్రాణాని వీరాస్థానభూత్వజరే స్వాంగం సైదం సమానం సపతి శ్రీ హరిపత్రైవ స్వామి దేవతాభ్యనమా కలిసమాభయామి పూజయామి. ఇలా చేపెట్టు.
చేపెట్టలుగా ఆహుదోహ స్థాపితోహ సుముఖోహ సుప్రదోహ సుప్రసన్నోహ స్థిర ఆసన దేవదేవ ఖలాండ గుడి బ్రహ్మాండాకి మధ్యాంధ్రీ పంపా ధీరవాస పంచశీలవాస పరబ్రహ్మ స్వరూప అందర రాజకుమార్ మణికంఠ స్వామి అయ్యప్ప దేవాయ నమః కలే స్థాపన ముహూర్త ముహూర్తకాలే సకల దేవీ దేవతాహ్వాన గణపతి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర గౌరీ సమదిశ పంచభోగ బాల దేవతా బ్రహ్మ సంగం సహితం సమాన సత్నాభియామి ఇంద్ర అగ్ని అమ నైరుతి వరుణ వాయు కుబేర ఈశాన్యాదే అష్ట దిక్పాలక దేవతాభ్యనవాచార్యదేవతాదే తరంగిత్యమాభ్యామి పంచభూతాత్మస్వభూతాభ్యం అధోభాగే భూదేవేన ఊర్ధ్వభాగాకాశేన అంతర్భాగే జలదేవతాభ్యం మధ్యభాగే వాయుదేవతాభ్యం ఆగ్నేయభాగ్నిదేవతాభ్యం పంచభూతాత్మకాది పరబ్రహ్మభూతాది పృథ్వీ వ్యాపత్తేణాకాశ పంచభూతాభ్యామి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ గౌరీ శంకర భాణి పరబ్రహ్మ సీతారామచంద్ర లక్ష్మీ గిరివాదే లక్ష్మీ నారసింహ స్వామి దేవతాభ్యామి పుత్రుడు వాహనుడు సోదరుడు అయ్యప్పకు అగ్రజుడు సిద్ధి బుద్ధి పంబా ధీర్వాద శ్రీ కన్య మూల మహాగణదేవతాభ్యామి మంజు మాతా నమోస్తుతే అంబే అంబాలకే చండీ మృతిని మహాకాళి భద్రకాళి హిమావతి కాళికా కాచారి కాళాతీత భైరవి అష్టాశ్రీమంత్ర శ్రీ పరాశక్తి శ్రీ మంజు మాతాదేవి దేవతాభ్యం నమస్తే మహామాయే శ్రీ పురుషోజనే శ్రీ మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే శ్రీమాతే శ్రీ మహారాజే శ్రీమతే సింహాసనేశ్వరి యజ్ఞకుండ సంభూత దేవకార్య సమర్పణాభ్యాం సంతబద్ధం శ్వాసే సర్వమంగళ మాంగళ్యే శుభే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణే నమోస్తు శబరిపీఠే మంజు మాతాదేవి దేవతాభ్యామి శరణం మంజు మాతాదేవి శ్రీమాన్ శంకర సాంబశివాసం కైలాసుదే హర హర హరే నందీశ్వర పంబాని తిరుపావన గంగా దేవామి కరిమలవాస శ్రీ కరికృష్ణామి దేవతాభ్యామి ఆది మూల మహాగణపతి భగవాన్ దేవతాభ్యామి శ్రీ మాతా పార్వతీ దేవాభ్యామి రామ పాదాది శ్రీ రామచంద్ర విశ్వం దేవాభ్యామి క్షేత్రవాసి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి శాస్త్రే సమేత హరిపుత్ర శ్రీ ధర్మశాస్త్రం అయ్యప్ప దేవతాభ్యం కలే స్థాపన ముహూర్తకాల కలేస్థాని ఆరాధిత శబరములో ఉన్న అయ్యప్ప స్వామిని కలశం దగ్గరికి తీసుకొచ్చి కలశస్స ముఖే విష్ణు ముఖ భాగంలో విష్ణుమూర్తి, కంఠ భాగంలో రుద్రుడు, మూల భాగంలో బ్రహ్మ, మధ్యలో దేవతలు అందరూ ఉంటారు. అందుకే మనకి ఎన్ని దేవతలు అందరండి 33 కోట్ల దేవతలు లేదు, 33 దేవతలే. ఒక దేవతని కోటి రూపాల్లో మనం చూసుకుంటాం కాబట్టి 33 కోటి దేవతలు అయ్యారు. అది ఎలాగా? డాడీ అని పిలుస్తున్నాడు పలుకుతున్నా, స్వామి అని పిలుస్తున్నారు పలుకుతున్నా, కేశవ స్వామి అని పిలుస్తున్నారు పలుకుతున్నా, గురుస్వామి అని పిలుస్తున్నారు పలుకుతున్నా, బాబు అని పిలుస్తుంది మా అమ్మ పలుకుతున్నా, ఏమండి అని పిలుస్తుంది మా ఆవిడ పలుకుతున్నా. నాకే ఇన్ని పేర్లతో నేను పలికేటప్పుడు నన్ను సృష్టించిన పరమాత్ముడికి ఎన్ని లక్షలు ఎన్ని కోట్ల పేర్లు ఉంటాయి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అది మన సనాతన ధర్మం. ధర్మం కోసం నిలబడాలి అంటే చాలా చక్కగా ఉంది. కానీ మాల వేసిన ఈ మండల కాలంలోనే అయ్యప్పని గుర్తుపెట్టుకుంటూ తర్వాత మర్చిపోవద్దు. ఎక్కడ కనిపించినా భగవంతుడు భగవంతుడే. ఇంటిలో మీరు ఏ తప్పుడు పని చేసినా పర్లేదు, నాన్ వెజ్ తినండి, తాగండి, తిరగండి, ఏం చేయండి, అప్పుడు నాకు సంబంధం లేదు. కానీ దీక్షాదారులైన ప్రతి ఒక్కరూ మీ ఇంట్లో ఉన్న దేవుడి దగ్గరే. భార్య దీపం పెడుతుందంటే భర్త బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు స్వామి అయ్యప్ప నీ దయా నా భాగ్యం అని చెప్పి బయటికి వెళ్ళండి. మీ పనులు సక్సెస్ కాకపోతే అప్పుడు మమ్మల్ని అడగండి. కానీ 48 రోజులు మన అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో మన మండల కాలంలో మండలం చేసుకుంటూ తర్వాత మర్చిపోతే అది పద్ధతి కాదని కోరుకుంటూ ఆ శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి గణేశునికి 12 శరణాలు చెప్పితే శబరిమల నుంచి 18 మెట్లలో 6 మెట్లు దిగొచ్చాడు స్వామి. సుబ్రహ్మణ్య స్వామి 12 శరణాలు చెప్పడం వల్ల ఉన్న 6 మెట్లు దిగాడు. అరే ఇద్దరు అన్నయ్యలు వెళ్ళిపోయినారు, నేను కూడా అక్కడికి వెళ్తే పూజ నాదేగా జరుగుతుంది, అక్కడికి వెళ్దామని. కానీ ఎందుకు ఆయన కొంచెం వెనకడుగేస్తున్నాడు. నేను మంజుమాత పిలిస్తే వెళ్ళను కదా, నా పిలిచేది నా భక్తులే పిలవాలి, నా భక్తులు పిలిస్తేనే నేను వస్తా.
అందుకే భక్త వత్సల అని పేరు వచ్చింది ఆయనకి. భక్త సులభుడు ఎవరంటే భగవంతుడు. కాబట్టి నాయన మీకు మైక్ ఇచ్చేస్తా, నాకు ప్యాడ్ కానీ డోలక్ కానీ డప్పు కానీ కొంచెం ఉంటే 2 నిమిషాల్లో ఆ దేవదేవుడైన ఏకలాండకుడి బ్రహ్మాండాయకుడు అయ్యప్ప స్వామిని వీళ్ళందరి సమక్షంలో శబరిమల నుంచి మా కొండల స్వామి జరిపించినటువంటి పూజా కార్యక్రమానికి వచ్చి మమ్మల్ని దీవించి చక్కగా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు. మా కొండల స్వామితో పాటు వీళ్ళందరూ ఇరుముడి కట్టుకుని నీ దగ్గరికి వస్తారు దర్శనానికని నేను ఆహ్వానించేస్తే ఒక్కసారి మీరు భజన కార్యక్రమం చేసుకుంటారు. మీరు స్వామి శరణమయ్యప్ప హరిహర సుతనే శరణమయ్యప్ప గణపతి భగవానే శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప నారాయణ సుతుడే శరణమయ్యప్ప శంభు కుమారుడే శరణమయ్యప్ప శక్తిపుత్రనే శరణమయ్యప్ప నాగరాజావే శరణమయ్యప్ప దీప్తివాలకుడే శరణమయ్యప్ప అంబాలాలుడే శరణమయ్యప్ప రాజకుమారుడే శరణమయ్యప్ప మణికంఠనామధేయుడే శరణమయ్యప్ప మోహన రూపమే శరణమయ్యప్ప మోహిని సుతుడే శరణమయ్యప్ప మోక్షప్రదాయకుడే శరణమయ్యప్ప సర్వమంగళదాయకనే శరణమయ్యప్ప స్వామియే శరణమయ్యప్ప స్వామియే శరణమయ్యప్ప. ఓకేనా? ఓ అందరూ 2 చేతులు జోడించండి స్వామి, అందరూ కూడా. ఓంకార రూపం జ్యోతి స్వరూపం పంపానదీ తీర శ్రీ బుద్ధనాథం శివశ్రీనివాసం శ్రీ ధర్మశాస్త్రం శరణం శరణం శరణ స్వరామి శరణం శరణం మనసు స్వరామి శరణం శరణం శిరసానమామి ఋగ్వేద సారం ఋగ్వేద భారం భవబంధ మోక్షం శ్రీదేవదేవం చిరాండకాయం చిన్ముద్రహస్తం శ్రీధర్మశాస్త్రం మనసు స్వరామి శ్రీధర్మశాస్త్రం శరణ స్వరామి శ్రీధర్మశాస్త్రం శిరసానమామి యోగేంద్ర హృదయాలం యోగేటి బాలం హరిహర తేజస్వి బ్రహ్మస్వరూపం శ్రీధర్మశాస్త్రం మనసు స్వరామి శ్రీధర్మశాస్త్రం శరణ స్వరామి శ్రీధర్మశాస్త్రం శిరసానమామి నీలిమలే సహకాండగిరీశ జ్యోతి స్వరూప శ్రీ శబరివాస శ్రీధర్మశాస్త్రం శరణ స్వరామి శ్రీధర్మశాస్త్రం మనసు స్వరామి శ్రీధర్మశాస్త్రం శిరసానమామి గణపతి సోదర షణ్ముఖ సోదర హరిహర తేజ శ్రీ పంపానివాస శ్రీధర్మశాస్త్రం శరణ స్వరామి శ్రీధర్మశాస్త్రం మనసు స్వరామి శ్రీధర్మశాస్త్రం శిరసానమామి శ్రీధర్మశాస్త్రం శిరసానమామి స్వామియే శరణమయ్యప్ప పిలిచిన పలికే దైవమే అభిషేక ప్రియుడే అలంకార ప్రియుడే స్వామి ప్రియుడే స్వామి దైవమే సంకీర్తన ప్రియనే ప్రియనే స్వామియే. మాన్య శ్రీ అయ్యప్ప దాసన్ మా యొక్క కేశవ గురుస్వామి గారి చక్కటి పూజా విధానంతో ఈ రోజున ఏడుకొండల స్వామివారి ఆధ్వర్యంలో 18వ పడి శుభ సందర్భంగా ఈ రోజున చక్కటి కార్యక్రమం శబరిమలలో మనం చూసిన విధంగా కన్నుల పండుగగా ప్రారంభమైనది. అయ్యప్పలు అయ్యప్ప భక్తులందరూ కూడా చక్కగా పాల్గొని అయ్యప్ప స్వామివారి యొక్క మహాపడి పూజా కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయండి. స్వామి శరణం అయ్య శరణం అయ్యప్ప శరణం వైభవపేతంగా చక్కటి కార్యక్రమం. అయ్యప్పలు అయ్యప్ప భక్తులు ఓంకారంతో భజన కార్యక్రమం ప్రారంభం చేసుకుందాం. అయ్యప్పలు అయ్యప్ప భక్తులు అయ్యప్ప స్వామివారికి మహాపడి పూజ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయండి. స్వామి శరణం అయ్య శరణం అయ్యప్ప శరణం స్వామి శరణం అయ్యప్ప. पूजित गणपति भगवान देवतार्चित गुणनिधि भगवान आद्य पूजित
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ఆనన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదంతో భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే ఏకదంతముపాస్మహే. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురవే నమః. గురవే నమః. యథా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యేహం. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సంభవామి యుగే యుగే. అందరు చెప్పాలి. జయ బోధనేశ్ మహారాజకి, భగవానికి, మా తల్లికి, ఆంజనేయ స్వామి వారికి, రాఘవేంద్ర స్వామికి, సద్గురు త్యాగరాజ స్వామికి, అన్నవరం వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారికి, పెద్దమ్మ తల్లికి, మైసమ్మ తల్లికి, మహంకాళి మాతకు, అందరూ ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద, లక్ష్మీ వెంకటరమణ గోవింద, బాలబాలాజీ గోవింద, స్వామి రక్షకనే మూల మహాగణపతి భగవానే శ్రీ హరిహరముతల్ ఆనంద చిత్తం అయ్యప్ప స్వామి. మహాగణపతి గజానన ఉమా మహేశ్వర ప్రియనందన. గణపతి గజానన ఉమా మహేశ్వర ప్రియనందన. ఉమా మహేశ్వర ప్రియనందన. ఉమా మహేశ్వర ప్రియనందన. ఉమా మహేశ్వర ప్రియనందన. మహాగణపతి గజానన మహేశ్వర ప్రియనందన. మహేశ్వర ప్రియనందన. గణనాయక వందిత చరణ. గణనాయక వందిత చరణ. గణనాయక వందిత చరణ. గణనాయక వందిత చరణ. భవ చరణం భవ భయహరణం. భవ చరణం భవ భయహరణం. భవ చరణం భవ భయహరణం. భవ చరణం భవ భయహరణం. గజానన గజవదన శ్రీరంభ గజానన.
गजानन गजानन गजवदन श्रीरंभ गजानन गजानन गजवदन श्रीरंभ गजानन गजानन गजवदे आनंद मूर्ते పాయలు చెంగళవాము మెత్తగలు మామిడాకులు మంచి గంధము ఎరగతోరగలమైన పూజలు ఎరగతోరగలమైన పూజలు ఎరగతోరగలమైన పూజలు పాయలు చెంగళవాము మెత్తగలు మామిడాకులు మంచి గంధము ఎరగతోరగలమైన పూజలు ఎరగతోరగలమైన పూజలు ఎరగతోరగలమైన పూజలు భక్తులు అంటే భక్తులతో ఆనందనికే ముఖ్యమయ్యా ఆదిగణాధిపతే ఆనందమూర్తే ఆదిగణాధిపతే పందళ్ళు పాయసం వరపప్పు ఉండ్రాళ్ళు బెల్లము పూలు పళ్ళు కొబ్బరికాయలు నాలుగోళ్ళకి నైవేద్యాలు నాలుగోళ్ళకి నైవేద్యాలు నాలుగోళ్ళకి నైవేద్యాలు పందళ్ళు పాయసం వరపప్పు ఉండ్రాళ్ళు బెల్లము పూలు పళ్ళు కొబ్బరికాయలు నాలుగోళ్ళకి నైవేద్యాలు నాలుగోళ్ళకి నైవేద్యాలు నాలుగోళ్ళకి నైవేద్యాలు వ్యక్తుల దేవా వేగమన్న ఆదిగణాధిపతే ఆనందమూర్తే ఆదిగణాధిపతే ఆదిగణాధిపతే ఆనందమూర్తే 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 ఆదిగణాధిపతే बोल गणेश महाराज की लंबोदर महाराज की तुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा जय जय सुभद्र विनायक श्रीमानिपाकवर सिद्धि विनायक जय जय सुभद्र विनायक श्रीमानिपाकवर सिद्धि विनायक బాహుగానది తీరములోన ఆవియోన వెలసిన దేవ మహిలో తెనులను మహిమలు తాకి ఇహ పరములు నిడి మహానుభావ ఇష్టమైనది వదిలిన నీ కడ ఇష్టకాయములు తీర్చే గణపతి కరుణను పురిలు వరములు నొసగు చిరతము పెరిగే మహాకృతి సకల చరాచరములకి సన్మతి చేసి విఘ్నపతి ఈ చుడిలో చేసే సత్య ప్రమాణం ధర్మదేవతకు చిలుకు ప్రాణం విజయ కారణం విఘ్ననాశనం दर्शन जय जय सुभद्र विनायक श्रीमानिपाकवर सिद्धि विनायक जय जय सुभद्र विनायक श्रीमानिपाकवर सिद्धि विनायक
కుటుంబవై ప్రతిభ చూపించమాండరాయకుడివైనావు మాతా పితలకు ప్రదక్షిణముతు మహాగణపతియమారావు భక్తుల మొరలాలించి పోటుటకు గజముఖ గణపతివైనావు బ్రహ్మాండముని ముద్దలో దాచి లంబోదరుడను అయినావు లాభము శుభము కీర్తిని లక్ష్మీ గణపతివైనావు వేద పురాణముల శాస్త్రము కలలు చాటున ఈ వైభవం విభుడు చేసే ఈ కీర్తనం జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీనాగి పాదవర సిద్ధి వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీనాగి పాదవర సిద్ధి వినాయక జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీనాగి పాదవర సిద్ధి వినాయక जय बोल गणेश महाराज की जय। कन्नडोल महागणपति भगवान सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराजा योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की
సర్వభవ్యకామం సాయి దివ్య రూపం సాయి దివ్య రూపం. सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, गुरु दत्तात्रेय महाराज की। अवधूत चिंतन श्री